ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਦਰ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੂਲ ਛਿਮੋ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰਭਾਪਨ ਭੂਲਨਹਾਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਮੋਸੋ। हवाए बंदगी अबुर दर वजूद मरा वगरना ज़ौक़े चुनी आमदन नमूद मरा। कुछ चिर तो असी आसा दी वार दी बाणी दे दर्शन कर रहे हाँ। गुरु नानक साहब दी और गुरु अंगद साहब दी है बाणी जीवन दे तत ज्ञान बारे बार बार विचार उठांदी है। गुरु नूं जानन दी विधि बाणी दी विचार है। गुरु कोई फोटो नहीं है। गुरु शरीरक रूप विच भी नाल साडे नहीं है, पर बाणी गुरु है। और गुरु दी बाणी दी विचार साडे मन नूं पलटन लई, एकागर करन लई, ध्यान अस्त करन लई जरूरी है। साहिब ने सानू कई बार समझाया है, डिठे मुक्त ना होवई जिचर शब्द ना करी विचार। सिख दा फर्ज बाणी दी विचार है, बाणी दा ध्यान है और बाणी दे ध्यान विच मन नूं अर्पण कर देना है। हौमे दीर्घ रोग है दारू भी इस माहे। किरपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए। गुरु का शब्द निरंकार नूं जानन दी विधि है। अज दे पदे विच असीं समझांगे दुख और सुख का की रिलेशनशिप है। मैं बार बार दुखी क्यों हुंदा हाँ? जीवन विच दुख का की रोल है और सुख कित्थे वसदा है? हजूर सानू दसणगे कि जीवन दे तत्व विच की छिपिया है और की रहस्य है, की भेद है, की धर्म है। जीवन दे विच एक धर्म और दूसरे धर्म विच असी दुनिया नूं वंड दिता है, भाषा विच वंड दिता है, रंग विच वंड दिता है। पर हजूर ने इस गल नूं नहीं मन्निया है। गुरु दा कहंदे हन कि सारी सृष्टि ही एक परिवार है और उसे तरह बाणी विच भी सानू समझाते हैं। अज दा पदा जीवन नू समझण लई बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह साडे सारियां नाल रिश्ता कंसर्न रखता है। दुखी असी क्यों होंदे हाँ? दुख दे कारण की ने? और सुख दा और अध्यात्मक सुख दा की रिलेशनशिप है? अज दे पदे विच समझांगे, पौड़ी विच समझांगे। अज 12वीं पौड़ी असी विचारनी है। दुख और सुख मन दी अवस्थावां हन और मन दे स्ट्रक्चर बारे असी पहले कई बार विचार चुके हाँ। गुरु दा की रोल है वो भी असी विचार चुके हाँ। पर अज फिर एक बार फिर गुरु याद कराएगा कि जीवन दे तत्व विच मूल विच की बैठा है, ताकि असी अपने अंतर झाकी मार के देखिए कि साडा जीवन किधर जाता है। कोई वीर भैन पौड़ी नूं पढ़ दे, फिर महाराज दी किरपा सदका इहदी विचार विच उतरांगे। महाराज वाहिगुरु जी। श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पिया
जा सुख ताम न होई। तू करता करना मैं नाही, जाहों करी न होई। बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाई लखिया। रहाओ जात में जोत, जोत में जाता, अकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो, जिन कीती सो पार पिया। कहो नानक करते किया बातां, जो किछ करना सो कर रहा। महला दूजा। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं, वेद शब्दं ब्राह्मणा। खत्री शब्दं सूर शब्दं, शूद्र शब्दं प्राकृता। सर्ब शब्दं एक शब्दं, जे को जाने प्यो। नानक ताका दास है, सोई निरंजन देव। महला दूजा। एक कृष्णं सर्ब देवा, देव देवाता आत्मा। आत्मा वासुदेवस्य, जे को जाने प्यो। नानक ताका दास है, सोई निरंजन देव। महला पहला। कुंभे बद्दा जल रहै, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्दा मन रहै, गुर बिन ज्ञान न होए। पौड़ी। पढ़िया होवै गुनहगार, तां ओमी साध न मारियै। जेहा काले कालना, तेवे हो नाव पचारियै। ऐसी कला न खेडियै, जित दरगाह गया हारियै। पढ़िया अतै ओमिया, विचार अगै वैचारियै। मुँह चलै सो अगै मारियै, मुँह चलै सो अगै मारियै। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਸਿਰਫ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜਰਨੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ। ਦੋ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਹਨ, ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਕਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਨ। ਫੇਡੋ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਕ੍ਰੇਟੋ, ਫੇਡੋ ਇਹ ਸਭ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਯ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਸੋਕਰਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪਲੇਜ਼ਰ ਔਰ ਪੇਨ ਕਿਤਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ
ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਚੂਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਝਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਣਕੇ ਕਣਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਲਡ ਇਤਨਾ ਗ੍ਰੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਾਬੂ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਧਿਆਨਸਥ ਪੁਰਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੂਡੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰਵਾਨ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਾਪ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਦੇ। ਪਰ ਅਡਿਆਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਬੀਆ ਅਲ ਬਸਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੁਖੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਔਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪਾਲ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਮਨ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਮਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨੋ ਮਾਈਂਡ। ਵੈਸਟ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਨੋ ਮਾਈਂਡ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੁੜਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ? ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਸ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਔਰ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਲ ਤੱਤ ਅੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਡਾਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਏ ਪੰਛੀ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਪਵਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਸਵਾਸ, ਜੀਵਨ, ਮਨ, ਉੱਥੋਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੁਰਤ ਧਨ ਚੇਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਜ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਜ ਬੈਠੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਬੈਠ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਵੇਦ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਘੜੇਗਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਸੁਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਇਤਨੀ ਪਲਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਖ ਵਿੱਚ। ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ ਜਾਤ ਨਿਮਖ ਮੈਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੱਧ ਸਿਖਲਾਈ। ਇੱਕ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲਤੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਥਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਚਲਤੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਨੂੰ। ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੇ ਮਨ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਾਜੀ ਅਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੀ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ।
ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? 10ਮ द्वार कुंजी जब दीजे, तब दयाल को दर्शन कीजिए। वो गुरु कोल है साहिब। गुरु शब्द है महाराज, नाम जप नाल ਇਹ ਸਭ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਦੀ ਇੱਕ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਲਿਆ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗੀ। ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦਾ। ਜੀਵਨ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਔਰ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਰੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਪਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੰਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ? ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਡ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀਲਿੰਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਮਾਡਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੇਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਗੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਥਿਊਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਇੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਛੂੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਬੜੇ ਨਿਰਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੌੜ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਵੱਲ, ਪਰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਦੁੱਖ ਕਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬੀਜੇ ਦੁੱਖ ਖਾਏ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪੌਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਈ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੀ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਣਪੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਰੇ, ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰਵਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਜੂਰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗੀ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਹ ਔਰ ਮਾਨ ਦੋ ਵਿਘਨ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਿਆਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਨ ਛੂਟੇ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਪਰਮਾਈ। ਭ੍ਰਮਣ ਔਰ ਆਵਾਗਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਰਵਿਓ ਸਭ ਮੱਦੇ, ਜਤ ਕਤ ਪੇਖੂ ਜਾਈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਤ ਮਹਾਭ੍ਰਮ ਬੂੜੇ। ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਨੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਪਰਮਾਈਏ। ਅਨੇਕ ਹੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਮ 'ਚ ਬਾਸ਼ਦ ਗਫਲਤ ਅਜ਼ਿਆਦ ਖੁਦਾ। ਗਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਗਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਈਏ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗਲ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ।
ਇਹ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। सुख को मांगे सबको, दुख न मांगे कोई, सूखे को दुख अगला, मन मुख बूझ न होए। सब सुख मंगते हैं, दुख तो नहीं मंगता कोई, पर सुख दे नाल फिर दुख आंदा है। महाराज कहते हैं फिर की रस्ता है। हजूर कहते हैं सुख दुख सम कर जानिए, शब्द भेद सुख होए। वो जिहड़ा शब्द दे राही रस्ता खुलता है, गुरु जिस रस्ते का सुख खोलता है, वो अनकंडीशनल हैप्पीनेस है। वो मूल है जीवन का, आत्म का रस है। महाराज कहते हैं आत्म का रस। मैं तो सिर्फ बाहर दे सुख जानता हाँ हजूर। दुख दारू सुख रोग पिया, जा सुख ताम ना होई। जिस सुख नूं पाण नाल फिर दुख की कोई जगह नहीं रहिंदी है, फिर कोई होर इच्छा भी नहीं रहिंदी है। वो है अध्यात्मक सुख। उसनूं महाराज ने आनंद कहा है, जिस मन की अवस्था विच सदा ही आनंद है। बाहरला दुख सुख गया नहीं है, उत्थे ही है, पर एक नवा दरवाजा खुल गया है। हुण यह समझानी शुरू हो गई कि जीवन विच आनंद तो है ही अंदर, तो हौले हौले बाहर दी भटकना शायद कट जाए। गुरु खोलता है दरवाजा, पर यह किवें महसूस होएगा। महाराज कहते हैं तू करता करना मैं नहीं। मैं सुख नूं आप लभना चाहुंदा हाँ मैं दे आधार ते, पर अगर मैं उसका उल्ट जीवन जान लवां मैं नहीं, तो मैं दो चीज़ां जानांगा। करन वाला कोई होर है, मेरे करन नाल सुख नहीं है, सुख तो हाज़र ही है मन दे विच। तू करता करना मैं नहीं, जा हों करी ना होई। मेरे करन नाल सुख नहीं होएगा, मेरे करन नाल होमे वधेगी। ਇਹਦਾ मतलब की है जीवन जीना छड्ड देंगे? ऐसा नहीं है। जित तक शरीर है, बाहरला सुख दुख और होमे सानू बाहरला जीवन जीना ही है जिस तरह चल रहा है। बट एक अंतर्मुखी जीवन है जिथे होमे नहीं है, जिथे विकास है, खुशी है, आनंद है। उसनूं जान लवांगे तो बाहर दे जीवन का जिहड़ी तपश है वो घटती जाएगी। महाराज पकड़ घट जाएगी। ब्रह्म ज्ञान की अवस्था गुरु ग्रंथ साहब सानू बख्शदे हन। बार बार जो गल गुरु ने सानू समझाई है वो नाम दी है। यह गल गुरु ने सानू कई तरीके समझाया है कि नाम नू जपो। जन नानक को गुर अहमद दीनी, जप हर भवजल तरना। नदी विच बह रहे हो, गुरु कहता है बह रहे हाँ, ਇਹਦੇ पार किवें तरांगे? बस सुरत नूं शब्द विच जोड़ लवो। सुरत का ज्ञान पहला मिल जाए, मन एकाग्र हो जाए। महाराज होमे दीर्घ रोग है, दारू भी समाए। ऐसा होमे नूं त्यागना बड़ा औखा है, क्योंकि जानते सिर्फ असीं होमे नूं हाँ महाराज। पर गुरु दो चीज़ां सानू बाणी विच समझा चुके हैं कि गुरु दे मिलन नाल जीवन पलटी होंदा है, पूरे गुर ते नाम पाया जाए। शरीरक रूप में गुरु साडे कोल नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब हन, बाणी है, पर गुरु हाजिर है, किधरे नहीं गया है। एक होर गल गुरु समझाते हैं
ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਇਹ ਆਵਾਗਮਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਾਈਂਡ ਦੀ, ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਸਵਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਥਿਰ ਟਹਿਣੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਥੰਮੇ ਕੋਏ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ, ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਥੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ। ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗਾ ਮੈਦਾਨ। ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਈਏ, ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਮਨ, ਤਾਂ ਆਵਾਗਮਨ ਮੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੇ ਪਰਦਾ ਰੂਪੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਪਾਲ ਹੈ, ਦਰਦ ਦੀ, ਦੁੱਖ ਦੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਨਸਾਨ। ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਜਲ में कमल निरालम, मुरगाई नहसाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਈਏ, ਬਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਥੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋਕਰਟੀਸ ਵੀ ਉਸ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਿਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਦਵੈਤ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੈ, ਨਿਰਭੈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋਕਰਟੀਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾਮ। ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜੇ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾकुर अपने ते, सोई सोई देवे। पर की मंगांगे गुरु तो? पैसा मंग लीए, शोहरत मंग लीए, ਇਹ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀੜੀਆਂ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਠਾकुर ਨਾਮ, ਅਵਰ ਕਛੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੇ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲ ਟੋਰ ਪਏਗੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਾਲ ਨਾ ਕਹੂੰ ਵਿਆਪੇ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਉਸ ਘਰ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਖੇਡ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਸੁਖ ਧਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਟਰਗਲ ਔਰ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਉਮੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੱਚਾਤਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਰ ਕੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਕਮੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। जीवन दान सतगुर के जन्मे गमन मिटाया। जीवन दान मन जग गया, जदों अपने सत नूं जग गया, नवां जीवन मिल गया महाराज। जी दान भगती लायन, फिर मन नूं भगती विच लगा देंदे हन, आप मिल लेंदे हन। कंठ लाए अवगुण सब मेटे, फिर उस दिन हौमे रूपी मन त्यागया जाएगा। महाराज कहते हैं दयाल पुरख बख्शंद। गुरु दयाल है, बख्शदा है। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਹੈ। गाविए सुनिए, मन रखिए पाओ। मन नूं प्रेम बना देना है महाराज। दुखा दा अंत है इहदे विच, दुख पर हर सुख कर लै जाए। लभदे हाँ असी दुखा दा अंत, पर बीज दुखी रहे हाँ महाराज। असी तां आशिक बनना है उहदे। मंगण नहीं जाना, सब कुछ देण जाना है। भाई मंझ की कथा है बड़ी निराली। भाई मंझ गुरु का बोझ था। रात दे हनेरे विच भाई मंझ नूं खूह चों कढ़दे हन गुरु अर्जन साहब आप। तां भाई मंझ कहंदे हन नहीं, पहलां लकड़ां कढ़ो। सिख का भी इम्तिहान बहुत अतीत तक चला गया। गल न लाते हैं। गुरु का प्रेम है, गुरु पूरा ही प्रेम है। उस दिन इम्तिहान खत्म करके पुछते हैं मंगो की मंगते हो मंझ। तो भाई मंझ कहते हैं
ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਇਥਾ, ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਨਿਰਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਜੋ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਘੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ, ਔਰ ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਹਜੂਰ। ਜਿਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਝ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਮ ਔਰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ, ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ। ਤੇਨੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਜੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਿਖਿਆ। ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੂੰਦ ਜਦੋਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਨਾਪਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਸਭ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਬੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬੀਜ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੁਆੜ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਮਨ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਫਤ, ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੇਚਰ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਟੈਂਪਰਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰੀ ਮੋਡ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਪੁੰਨ ਔਰ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਭਿਆਸ। 3 ਵਜੇ ਬਾਜੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਸਾਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ, 50-60 ਸਾਲ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਮਾਈ ਬੜੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸੋਣਾ। ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਲੋਪ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿਫਤ ਔਰ ਸਲਾਹ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਜਨਮ ਐਸੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਔਰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ। ਉਸ ਜੋਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਆਨੰਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫਸਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਤਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਨਾਂਗੇ,
ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਭਰਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਘੁੰਮਣ ਕੇਰੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਦਰ ਕਰਨ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।